ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പീതാംബരം കരവിരാജിതചക്രശംഖകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. അഥ ഏകോനഷഷ്ടിതമോऽധ്യായः. രാജോവാച യഥാഹതോ ഭഗവതാ ഭൗമോ യേന च ता स्त्रिया विरुद्धा एतदा चक्ष्वा विक्रमं शार्ङ्गधन्वना. श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृदामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं स भार्यो गरुडारूढा प्राप्ज्योतिषपुरं ययौ गिरिदुर्गै शस्त्रदुर्गैर्जलाग्न्यानिलदुर्गमं मुरपाशायुधैर्घोरैर्दृढैः सर्वत आवृतं गदया निर्बिभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायकै चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्तदासिना शङ्खनादेन यन्द्राणि हृदयानि मनस्विनां प्रागारं यदया गुर्व्या निर्विभेदगदाधरा पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणं मुरशयान उद्धस्तौ दैत्यपञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणां रसंस्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुहैरभ्यद्रवत्ताक्ष्यसुधं यथोरगा आविध्यशूलं तरसागरुन्मदे निरस्य वक्त्रैर्व्यनतत्स पञ्चभी सरोधसी सर्वदिशोन्दरं महानापूरयन्नण्डकटाहमवृणोत् तदा पतत्वै त्रिशिहं गरुन्मदे हरिशराभ्यामभिनत्रिधौजसा मुखेषु तं चाभिशरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽभिरुषा व्यमुञ्चतां तामापतन्तीं गदया गदामृथे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा उद्यम्य बाहुन्नभिधावतोचिता शिरांसि चक्रेण जघारलीलया व्यसुप्पपादाम्भसि कृत्तशीर्षो निगृत्तशृङ्गो त्रिवेन्द्रतेजसां तस्यात्मजा सप्तपितुर्वधातुरा प्रतिक्रियामर्षजुष समुद्यता ताम्रोऽन्तरीक्षश्रवणो विभावसुर्वसुर्नभस्वानरुणक्ष सप्तमा पीठं पुरस्कृत्य च मूपतिं मृथे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृधायुधाम् प्रायुञ्जदासाद्य शरानसीन् गदा शक्तृष्टिशूलान्यजितेरुषोल्बणा तच्छस्त्रकूटं भगवन् स्वमार्गणैरमोघवीर्य तिलशच्छकर्तः तान् पीडमुख्यान् अनयत्यमक्षयं निगृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणा स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्तान् नरगोधरासुता निरीक्ष्य दुर्मर्षणास्रवन्मदेर्गजैपयोधिप्रभवेर्निराक्रमत् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरिस्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडित्खनं यथा कृष्णं स तस्मै विसृजच्छदग्निं योदाच्छ सर्वे युगपत्स्म विव्यधु तद्भौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजेर्निशितैः शिलीमुखैः निगृत्तबाहूरुशिरोध्रविग्रहं चकारतर्ह्येव हताश्वकुञ्जरं यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्त्यान्यच्छिनत्तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः उह्यमान सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुन्मदा खन्यमाना तुण्डपक्षनखैर्गजा पुरमेवाविशन्नार्ता नरगो युध्यदा दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वगं तं भौमप्राहरच्छक्त्या वज्रप्रतिहतो यथा नाकं पतत्तया विद्धो मालाहदैव द्विपा शूलं भौमोच्युतं हन्तुमातते विधदोद्यमा तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरगस्य शिरोहरि अपाहरद्गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना
സകുണ്ടലം ചാരുകിരീടഭൂഷണം ബഭോ പൃഥിവ്യാം പതിതാം സമുജ്വലത് ഹാഹേതി സാധിത്രിഷയസ്വരേശ്വര മാല്യേർമുകുന്ദം വികിരന്തൈഡിരേ തദച്ഛഭൂകൃഷ്ണമുപേത്യ കുണ്ടലേ പ്രതപ്തജാംബൂനദരത്നഭാസ്വരേ സ വൈജയന്ത്യാ വനമാലയാർപ്പയത് പ്രാചേതസം ഛത്രമധോ മഹാമണിം അസ്തൗഷീധത വിശ്വേശം ദേവീ ദേവവരാർച്ചിതം പ്രാഞ്ജലിപ്രണതാ രാജൻ ഭക്തിപ്രവണയാ ധിയാ ഭൂമിരുവാച നമസ്തേ ദേവദേവേശ ശംഖചക്രഗദാധര ഭക്തേച്ഛോപാത്തരൂപായ പരമാത്മൻ നമോസ്തുതേ നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഘ്രയേ നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ വിഷ്ണവേ പുരുഷായാദിബീജായ പൂർണ്ണബോധായ തേ നമഃ അജായ ജനയിത്രേസ്യ ബ്രഹ്മണേ അനന്തശക്തയേ പരാവരാത്മൻ ഭൂതാത്മൻ പരമാത്മൻ നമോസ്തുതേ ത്വം വൈ സുചക്ഷുരജ ഉത്കടം പ്രഭോ തമോ നിരോധായ വിഭക്ഷ്യ സംവൃത സ്ഥാനായ സത്വം ജഗതോ ജഗത്പദേ കാലപ്രധാനം പുരുഷോ ഭവാൻ പരാ അഹം വയോ ജ്യോതിരധാനിലോ നഭോ മാത്രാണി ദേവാ മന ഇന്ദ്രിയാണി കർത്താമഹാനിത്യഖിലം ചരാചരം ത്വയ്യദ്വിതീയേ ഭഗവന്നയം ഭ്രമാ തസ്യാത്മജോയം തവ പാദപങ്കജം ഭീതപ്രപന്നാതിഹരോ വസാധിത തത്പാലയേനം കുരു ഹസ്തപങ്കജം ശിരസ്യ മുഷ്യാഖിലകൽമഷാപഹം ശ്രീശുക ഉവാച ഇതി ഭൂമ്യാർത്ഥിതോ വാക്ഭിർഭഗവൻ ഭക്തിനമ്രയാ ദത്വാഭയം ഭൗമഗൃഹം പ്രാവിശ സകലർത്ഥിമത് തത്ര രാജന്യകന്യാനാം ഷട്സഹസ്രാധികായുധം ഭൗമാഹൃതാനാം വിക്രമ്യ രാജഭ്യോ ദദൃശേ ഖരീം തം പ്രവിഷ്ടം സ്ത്രിയോ വീക്ഷ്യ നരവീരം വിമോഹിത മനസാ വവ്രിരേഭീഷ്ടം പതിം ദേവോപസാദിതം ഭൂയാത് പതിരയം മഖ്യം ധാധാ തദനുമോദതാം ഇതി സർവാ പൃഥക് കൃഷ്ണേ ഭാവേന ഹൃദയം ദധു താ പ്രാഹിണോദ്വാരവതീം സുമൃഷ്ടവിരജോംബരാ നരയാനൈർമഹാകോശാൻ രഥാശ്വാൻ ദ്രവിണം മഹത് ഐരാവതകുലേഭാം ചതുർദന്ധാം സരസ്വിന പാണ്ഡുരാം ചതുഷ്ഷഷ്ടിം പ്രേഷയാമാസ കേശവ ഗത്വാ സുരേന്ദ്രഭവനം ദത്വാദിത്യൈ ച കുണ്ഡലേ പൂജിതസ്ത്രിദശേന്ദ്രേണ സഹേന്ദ്ര്യാണ്യാ ച സപ്രിയാം ചോദിതോ ഭാര്യയോത്പാട്യ പാരിജാതം ഗരുന്മതി ആരോപ്യ സേന്ദ്രാൻ വിബുധാൻ നിർജിത്യോപാനയത്പുരം സ്ഥാപിത സത്യഭാമായ ഗൃഹോദ്യാനോപശോഭന അന്വഗുർഭ്രമരാ സ്വർഗാത് തദ്ഗന്ധാ സവലം പടാം യയാച ആനമ്യ കിരീടകോടിഭി പാദോ സ്പൃശന്നച്യുതമർത്ഥസാധനം സിദ്ധാർത്ഥയേതേന വിഗൃഹ്യത്തെ മഹാനഹോ സുരാണാം ച തമോ നികാഠ്യതാം അധോ മുഹൂർത്തയേകസ്മിൻ നാനാകാരേഷു താ സ്ത്രിയാ യഥോപയേ മേ ഭഗവം സ്ഥാവത്രൂപധരോ വ്യയാം ഗൃഹേഷു താസാമനപായ തർക്യഗന്നിരസ്തസാമ്യാതിശയേഷ്വസ്ഥിതാ രേമേ രമാഭിർനിജകാമസംപ്ലുതോ യഥേതരോ ഗാർഹകമേതികാം ചരൻ ഇത്തം രമാപതിമവാപ്യ പതിം സ്ത്രിയസ്താ ബ്രഹ്മാദയോപി ന വിദുഃ പദവിം യദീയാം ഭേജുർമുദാ വിരഥമേധിതയാനുരാഗ ഹാസാവലോകനവസംഗമജൽപലജ്ജാ പ്രത്യുദ്ഗമാസനവരാർഹണപാദശൗചതാംബൂലവിശ്രമണ വീജനഗന്ധമാല്യൈ കേശപ്രസാരശയന സ്നപനോപഹാരേർദാസീശതാ അഭിവിഭോർവിധതുസ്മദാസ്യം. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ.
ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യം സംഹിതായാം ദശമസ്കന്ധേ ഉത്തരാർത്ഥേ പാരിജാതഹരണ നരകവധോ നാമൈകോനഷഷ്ടിതമോऽധ്യായः. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പീതാംബരം കരവിരാജിതചക്രശംഖകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീശംബരേശാശരണം ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പാശരണം ശ്രീഹരയേ നമഃ. 59-ാമത്തെ അധ്യായം, ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 59-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രഭാഷണ വിഷയം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കാളിന്തി, മിത്രവിന്ദ, സത്യഭദ്ര, ലക്ഷ്മണ എന്നീ 5 കന്യകമാരെ വിവാഹം ചെയ്ത കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 8 ഭാര്യമാരുടെ, അതായത് രുക്മിണി, സത്യഭാമ, ജാമ്പവതി ഇവരുടെ കൂടാതെ മറ്റ്5 ഭാര്യമാരെയും കൂടി, അങ്ങനെ 8 ഭാര്യമാർ. ഈ 59-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് രാജകന്യകമാരെ ഇവരെയൊക്കെ കെട്ടി ഈ നരകാസുരൻ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നതായ 16,000 സ്ത്രീകളെ മോചിപ്പിച്ചതും ഭഗവാൻ ഏതു തരത്തിലാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഉള്ള കഥ പറയുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ കഥ വിസ്തരിച്ച് പറയണേ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇന്ദ്രേണ ഹൃതഛത്രേണ ഹൃതകുണ്ടലബന്ധുന ഹൃതാമരാദ്രിസ്ഥാനേന നാപിതോ ഭൗമചേഷ്ടിതം. ഈ നരകാസുരൻ ചെയ്തതായ ഘോരകൃത്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ ദ്വാരകയിൽ സത്യഭാമയുടെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, നരകാസുരൻ്റെ പരാക്രമങ്ങൾ. ഈ വരുണൻ്റെ ഛത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അതുനിമിത്തമുള്ള അപമാനം ഇന്ദ്രന് തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രൻ്റെ മാതാവായ അദിതിയുടെ കുണ്ടലങ്ങൾ, അതുപോലെ മഹാമേരുവിൽ ഇന്ദ്രനുള്ള മണിപർവ്വതം എന്ന സ്ഥാനം, അതൊക്കെ ഈ നരകാസുരൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഇങ്ങനെ ഈ ഉപദ്രവം സഹിച്ച് പരവശനായ ഇന്ദ്രൻ ഈ നരകാസുരൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാനോട് അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗരുഡനെ സ്മരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ മുമ്പിൽ വന്ന ഗരുഡൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും സത്യഭാമയും നരകാസുരൻ്റെ പുരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്, പ്രാഗ്ജ്യോതിഷപുരത്തിലേക്ക്. ആ യുദ്ധത്തിന് പരിശ്രമമൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഒരു വിനോദം മാത്രമാണ് എന്ന് ഈ സത്യഭാമയെ കൂടി കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ സത്യഭാമയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്, അതായത് ഭൂമിദേവിയുടെ അംശമാണ് സത്യഭാമ. അപ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ ഈ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നരകാസുരൻ, ഭൂമിദേവിയുടെ അതിലുണ്ടായ പുത്രനാണ്, അപ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ നരകാസുരനെ വധിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സത്യഭാമയെയും കൂട്ടി ഈ ഗരുഡവാഹനത്തിലേറി ഇങ്ങനെ പോയി. ആ ഭഗവാൻ ദുർഗങ്ങൾ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു, പർവ്വതങ്ങൾ ഗത കൊണ്ടടിച്ചു. ഈ നരകാസുരൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുർഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ശസ്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ മുറിച്ചു. അഗ്നി, വായു ഇവയുടെ സുദർശന ചക്രത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൽ ലയിപ്പിച്ചു. മുരപാശം വാളുകൊണ്ട് മുറിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദുർഗങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മതിലിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, മുരൻ മുതലായ ഒരുപാട് വീരന്മാർ
അത്യുന്നതങ്ങളായിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ അതൊക്കെ ഈ ഗദാവിദ്യയിൽ അതിനിപുണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗദ കൊണ്ടും ശംഖനാദം കൊണ്ടും നശിപ്പിച്ചു. ഈ പാഞ്ചജന്യ ധ്വനി ഓരോരാൾക്ക് ഓരോ തരത്തിലാണ്. അസുരന്മാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്, ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം, ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാനന്ദം കേട്ടാൽ, ജ്ഞാനികൾക്ക് പരമജ്ഞാനപ്രദം. അതാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം പാഞ്ചജന്യത്തിൻ്റെ. ഈ കിടങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ജലത്തിൽ ശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 5 തലയുള്ള മുരാസുരൻ ഈ പാഞ്ചജന്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു. പ്രളയകാലത്തിൽ അത്യുഗ്രമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഈ സൂര്യൻ ബടവ അഗ്നിയെയും പോലെ തീക്ഷ്ണമായി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടിയവനാകയാൽ മറ്റൊരുവന് മുഖത്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്രോധിച്ചിട്ടായി മുരൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ 5 മുഖങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് 3 ലോകങ്ങളെയും വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് 5 തലയുള്ള ഈ സർപ്പം ഗരുഡൻ്റെ നേർക്ക് പായുന്നത് പോലെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ നേർക്ക് ഈ ശൂലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ പാഞ്ഞു വന്നത്. ഈ മുരൻ തൻ്റെ കായനായ ഭഗവാന്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു. ശൂലം കയ്യിൽ ഇട്ടുരുട്ടി ബലത്തോടെ ഗരുഡൻ്റെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞു. ഈ 5 മുഖങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ അലറി. ആ ഘോര ശബ്ദം ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാ ദിക്കുകളും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുഴങ്ങി ശബ്ദം. ഈ ഗരുഡൻ്റെ നേർക്ക് വരുന്ന ശൂലം ഭഗവാൻ അതിവേഗത്തിൽ 2 ശരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് അയച്ചിട്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു. ആ മുരൻ്റെ 5 മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ മുഖങ്ങളിൽ ഓരോരോ ബാണം പ്രയോഗിച്ചു. ഉടനെ മുരനും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ നേർക്ക് വളരെ ക്രോധത്തോടെ ഗദ പ്രയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെ മുരൻ പ്രയോഗിച്ചതും നേരിട്ട് വരുന്നതുമായ ആ ഗദ, തൻ്റെ ഗദ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു. അപ്പോൾ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നേർക്ക് ഓടി വരുന്ന മുരൻ്റെ ശിരസ്സുകളും ഭഗവാന്റെ യാതൊരു ശ്രമവും കൂടാതെ ചക്രം കൊണ്ട് മുറിച്ചു താഴെയിട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ വജ്രായുധത്താൽ കൊടുമുടികളെ മുറിച്ച പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന പോലെ അവൻ ജലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചത്തുവീണു. അവൻ്റെ 7 പുത്രന്മാർ ഈ അച്ഛനെ കൊന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ദുഃഖിതരും പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വിചാരത്തോട് നിമിത്തം ക്രോധത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇങ്ങനെ താമ്രൻ മുതലായ 7 പേര് നരകാസുരൻ്റെ പ്രേരണ നിമിത്തം ആയുധാദികൾ ധരിച്ച് സൈന്യാധിപതിയായ പീഠൻ അവനോടുകൂടി യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഏറ്റവും ക്രോധത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഈ മുരപുത്രന്മാർ ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാത്ത മഹാപരാക്രമശാലിയായ ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് ബാണങ്ങൾ, ഖഡ്ഗങ്ങൾ, ഗദകൾ, ശക്തികൾ, ഋഷ്ടികൾ, ശൂലങ്ങൾ, അങ്ങനെ ആയുധങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. ഭഗവാൻ തൻ്റെ ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ സ്വബാണങ്ങൾ കൊണ്ട് പീഠൻ മുതലായവരുടെ ശിരസ്സുകളും തുടകളും കൈകളും ഒക്കെ മുറിച്ചു. അവരെ പരവശന്മാരാക്കി യമലോകത്തേക്ക് അയച്ചു ഭഗവാൻ. തൻ്റെ സൈന്യാധിപതികളെ ഈ വിധം ഭഗവാൻ ഹിംസിച്ചത് ഭൂമിപുത്രനായ നരകാസുരൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടു ദൂരെ നിന്ന്. ഈ ദുർഗങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വസേനാപതികൾ ഒട്ടും പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ഹനിക്കുന്നത് നോക്കിക്കണ്ടപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല നരകാസുരന്. ക്രോധം ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നരകാസുരൻ അനേകം മത്ത ഗജങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മീതെ മിന്നലോടുകൂടിയ കാർമേഘം എന്ന പോലെ ഗരുഡൻ്റെ പുറത്ത് സത്യഭാമാസഹിതനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ട ഉടനെ ശതഘ്നി ഒരായുധം ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് വിട്ടു. അതേസമയത്ത് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ഒരുമിച്ച് ബാണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ എയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ മൂർച്ചയുള്ള തൻ്റെ ബാണങ്ങൾ കൊണ്ട് നരകാസുരൻ്റെ സൈന്യത്തിലുള്ള ഭടന്മാരുടെ കൈകളും കാലുകളും ശിരസ്സുകളും ദേഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെവ്വേറെയാക്കി. ആനകളെയും കുതിരകളെയും ഒക്കെ ഹനിച്ചു. അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധം അവിടെ നടന്നു. ഈ നരകാസുരൻ്റെ സൈന്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ച എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓരോന്നിനെ 3 ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഖണ്ഡിച്ച് അങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി. നരകാസുര സൈന്യങ്ങൾ അതിവേഗം ഹനിക്കാൻ ഗരുഡൻ്റെ വേഗവും ശ്രീകൃഷ്ണനെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. വേഗമേറിയ ഈ ഗരുഡൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സൈന്യമധ്യത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്നു. സകല സൈന്യങ്ങളും നശിക്കുകയോ ഓടിപ്പോകുകയോ ചെയ്ത ശേഷം യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ആനകളെ
ചിറകുകൾ കൊണ്ടും കൊക്കുകൾ കൊണ്ടും നഖങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗരുഡൻ ഉപദ്രവിച്ചു, അടിച്ചു, മാന്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ദുഃഖിപ്പിച്ചു. ആനകൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി. ഗരുഡന്റെ പരാക്രമത്താൽ തൻ്റെ സൈന്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഓടിപ്പോയതായി കണ്ടപ്പോൾ നരകാസുരൻ ഏകനായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. യുദ്ധത്തിന് വന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. നരകാസുരൻ ആ ഗരുഡനെ തൻ്റെ ശക്തി എന്ന ആയുധത്താൽ ഹനിച്ചു. ഈ ആയുധം കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ്റെ വജ്രായുധത്തെ കൂടി പ്രതിഹനിച്ചത്. അങ്ങനെ ബലമുള്ള ശക്തി ഗരുഡൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീണപ്പോഴ പൂമാലയാൽ അടിക്കപ്പെട്ട ആന ഏതുവിധം കൂസൽ കൂടാതെ നിൽക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഗരുഡന് യാതൊരു കൂസലും ഉണ്ടായില്ല. ഇളകാതെ തന്നെ ഗരുഡൻ നിന്നു. നരകാസുരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശൂലം എടുത്തു പിടിച്ചു. എന്നാൽ ആ ശ്രമം നിഷ്ഫലമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ശൂലം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ആനമേലിരിക്കുന്ന നരകാസുരൻ്റെ ശിരസിനെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള ഈ ധാരയോടുകൂടിയ ചക്രം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. കിരീടകുണ്ടലങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട നരകാസുരൻ്റെ ആ ഭംഗിയുള്ള ശിരസ് ഭൂമിയിൽ വീണപ്പോൾ എല്ലാവരും, ദേവന്മാരും ഋഷികളും ഹാഹാകാരം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുഷ്പവർഷം ചെയ്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. നരകാസുരൻ്റെ മാതാവായ ഭൂമി അത്യുജ്വലമായിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന കുണ്ടലങ്ങളും അതുപോലെ പഞ്ചവർണ്ണമുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയ വനമാലയും വരുണന്റെ ഛത്രവും മഹാമേരു ശിഖരമായ മന്ദരം എന്ന മഹാമണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, മഹാരാജാവേ, ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിദേവി ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് ആ ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരാൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വനാഥനെ നമസ്കരിച്ച് കൈതൊഴുതുകൊണ്ട് ഭക്തിയാൽ സ്തുതിച്ചു. അപ്പോൾ ഭൂമി പറഞ്ഞു, നമസ്തേ ദേവദേവേശ ശംഖചക്രഗദാധര ഭക്തേച്ഛോവാക്തരൂപായ പരമാത്മൻ നമോസ്തുതേ. നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഘ്രയേ. നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ വിഷ്ണവേ പുരുഷായാദിബീജായ പൂർണ്ണബോധായ തേ നമഃ. അജായ ജനയിത്രേസ്യ ബ്രഹ്മണേനന്ദശക്തയേ പരാവരാത്മൻ ഭൂതാത്മൻ പരമാത്മൻ നമോസ്തുതേ. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാർക്കും ഈശ്വരനായും ശംഖചക്ര ഗദാദികൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ ഹേ ദേവ, അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം. ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടം നൽകാനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാത്മസ്വരൂപ നിന്തിരുവടിക്ക് ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനമായ താമരപ്പൂ നാഭിയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, താമരപ്പൂ കൊണ്ട് കെട്ടിയ മാല കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന പങ്കജാക്ഷ, താമരപ്പൂ പോലെ മൃദുവായ കാലടിയോടുകൂടിയ നെന്തിരുവടിക്ക് ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ നിധാനമായും സർവാശ്രയമായും സർവവ്യാപിയായും ഇരിക്കുന്ന നെന്തിരുവടിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കും സാധനഭൂതങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പ് തന്നെയുള്ളവനും അതിനാൽ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണവും പ്രജ്ഞാനഘനസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടികായിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. സർവചരാചര സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും സ്വയം ജന്മാതിഹീനനും അനന്തശക്തനും ബ്രഹ്മസ്വരൂപനും സർവാന്തര്യാമിയും സർവഭൂതസ്വരൂപനും കാര്യകാരണമായിരിക്കുന്നവനുമായ നിന്തിരുവടിക്ക് നമസ്കാരം. ഹേ ലോകനാഥ, ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഇച്ഛിച്ച നിന്തിരുവടി രജോ ഗുണപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപം ധരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംഹരിക്കാൻ തമപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന രുദ്രരൂപമെടുത്ത് സംഹരിക്കുന്നു. പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സത്വപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുരൂപം ധരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. കാലമായും പ്രധാനമായും ജീവനായും ഇരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി ഇവയാൽ അശേഷവും വ്യാപിക്കപ്പെടാത്തവനാകയാൽ അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പരനായും ഇരിക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, നിന്തിരുവടിയല്ലാതെ അന്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല.
ഭൂമിയാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശബ്ദാദി വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാന ദേവതകളും മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി ഇവയും തുടങ്ങിയ സമസ്തങ്ങളായ ചരാചരവും അദ്വിതീയനായ നിന്തിരുവടിയിൽ തോന്നുന്ന ഭ്രമം മാത്രമാണ്. മുത്തുച്ചിപ്പിയെ കണ്ടിട്ട് വെള്ളിയെന്നും കയറിനെ കണ്ടിട്ട് സർപ്പമെന്നും വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുത്തുച്ചിപ്പിയെ കൂടാതെ വെള്ളിയും കയറിനെ കൂടാതെ സർപ്പവും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഏത് വിധത്തിൽ പരമാർത്ഥമായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നിന്തിരുവടിയുടെ പരമാർത്ഥം ധരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതല്ല എന്ന് ധരിക്കാൻ ഇടവരും. വെള്ളി മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്തിരുവടിയുടെ യഥാർത്ഥ തത്വം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി സാരം. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനെ പ്രപന്നാർത്തിഹര, അങ്ങയാൽ ഹനിക്കപ്പെട്ട നരകാസുരൻ്റെ പുത്രനാകുന്നു ഈ ഭഗദത്തൻ. ഭൂമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ മകനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗദത്തനെ പിതൃവധം നിമിത്തം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവനെ ഞാൻ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദപത്മത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇവനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഭൂമിദേവി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സകല ദോഷങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ കരകമലം ഇവൻ്റെ ശിരസിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് ഭൂമി മാതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ശിഷ്യ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നു, ഭക്തിനമ്രമായ ഭൂമിദേവി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴേ ഭഗവാൻ നരകപുത്രനായ ഭഗദത്തന് അഭയം കൊടുക്കുന്നു. സകല സമൃദ്ധിയോടും കൂടി നരകാസുരൻ്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് ഭഗദത്തനോടുകൂടി ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. നരകാസുര രാജധാനിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നരകാസുരൻ ബലാത്കാരേണ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അന്തഃപുരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 16,000-ലധികം സ്ത്രീകളെ അവിടെ കണ്ടു. ഒരുപാട് ഇവരെയൊക്കെ രാജധാനിയിൽ ഈ ഇവരൊക്കെ ഈ ഭഗവാനെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മോഹിച്ചു. ദൈവത്താൽ സമീപം പ്രാപിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഭീഷ്ടവല്ലഭനായിട്ട് അവരെല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വരിച്ചു. ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ഭർത്താവായി ഭവിക്കണേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം അതിനനുകൂലിക്കണേ എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള വിചാരം എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകം ഉണ്ടായതിനാൽ അവർ സർവ്വരും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഹൃദയത്തെ സമർപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഭാവം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരെ പരിശുദ്ധകളാക്കിയതിന് ശേഷം നിർമ്മലമായ വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ ഡോലി, പല്ലക്ക് മുതലായ വാഹനങ്ങളിലിരുത്തി ഭൃത്യജനങ്ങളെ കൊണ്ടെടുപ്പിച്ച് ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയച്ചു. അവരോടുകൂടി തന്നെ നരകാസുരൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ച രത്നാദികളുണ്ട്. അങ്ങനെ നിറച്ച ഭണ്ഡാരത്തെയും തേരുകൾ, കുതിരകൾ ഒരുപാട് അപഹരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നരകാസുരൻ. അങ്ങനെ അവയൊക്കെ ഈ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതിവേഗവും വെളുത്ത നിറവും 4 കൊമ്പുകളുള്ളതുമായ ഐരാവതകുലത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച 64 ആനകളെയും ഭഗവാൻ ദ്വാരകയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ദ്വാരകാപുരയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണൻ സത്യഭാമാസഹിതനായിട്ട് ദേവലോകത്തേക്ക് പോയി. നരകാസുരനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കുണ്ടലങ്ങൾ അതിഥിദേവിക്ക് കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രാണിയും ഇന്ദ്രനും ചേർന്ന് സത്യഭാമയെയും കൃഷ്ണനെയും അങ്ങനെ പൂജിച്ചു. സത്യഭാമ പാരിജാതം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ദേവലോകത്തിൽ മാത്രമുള്ള ആ വൃക്ഷത്തെ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ഗരുഡൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ദേവേന്ദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്കപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഷണ്ഠയുണ്ടാക്കി അവർ ഈ പാരിജാത വൃക്ഷം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്. അങ്ങനെ എന്നാലും ഈ പാരിജാതത്തെ ദ്വാരകയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. സത്യഭാമയുടെ ഗൃഹോദ്യാനത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് പാരിജാതത്തെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചു. ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശോഭയിൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും കൂടി പൂർവാധികം ശോഭിച്ചു ആ ഉദ്യാനത്തിൽ. അങ്ങനെ പാരിജാത പുഷ്പ പരിമളത്തിലും അതിൻ്റെ മകരന്ദരസത്തിലും അത്യന്തം താല്പര്യമുള്ള വണ്ടുകൾ ആ വൃക്ഷത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഭൂലോകത്തേക്ക് വന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുകൂടി കലഹിച്ചതിനുള്ള അയോഗ്യത ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ആദ്യം ഇന്ദ്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സന്നിധാനത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു. നരകാസുരവധരൂപമായ കാര്യം സാധിച്ചു തരണമെന്ന് യാചിച്ചു. അങ്ങനെ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുത്ത സർവേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ നേരെ ഈ വൃക്ഷത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിങ്ങനെ കലഹിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രീമത ദോഷം തന്നെ ഇതിന് കാരണം. സത്വഗുണപ്രധാനികളായ സുരന്മാർക്കും കൂടി ഈ വിധം
അന്ധകാരത്തെ ജനിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ധനികത, ആ ധനം ഈ കാര്യത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തണം. ധനമതം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി, ഈ കഥയിൽ കൂടി പറയുന്നു. നരകാസുരൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിടർത്തി ദ്വാരകയിലേക്ക് അയച്ച ഈ സ്ത്രീകളെ ഓരോ ഭവനത്തിലും ഇരുത്തി ഭഗവാൻ അത്ര ഓരോരോ സ്വരൂപമെടുത്ത് ഒരേ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ അവരെ വിധിപ്രകാരം അവരുടെ പതിയായി, അവരെ സംരക്ഷിച്ചു, അവരുടെ ഭർത്താവായി എന്ന് പറയുന്നു. സ്വരൂപാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങിയവനും മോഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആശ്ചര്യകാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അനന്യസാധാരണമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയ ഈ 16,108 ഭാര്യമാരുടെയും ഗൃഹത്തിൽ പിരിയാതെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നവനായിട്ട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. പൂർണ്ണമായ സ്വരൂപാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ഭാര്യമാരോടുകൂടി ഭക്തകളായ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചനുഗ്രഹിക്കാൻ ദ്വാരകയിൽ മാത്രമായി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാർ കൂടി യാതൊരുവൻ്റെ ഗതി ഭഗവാന്റെ ഗതി ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീകാന്തന് ഈ വിധം ഭർത്താവായി ലഭിച്ച ഈ സ്ത്രീകൾ ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മനോരഥകളായി അവിടെ ജീവിച്ചു. ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഈ ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയില്ല, സിദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് ഇതിൻ്റെ സാരം. ഈ സ്ത്രീകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ 100 ദാസികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇവർ ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ എതിരേറ്റു, സിംഹാസനം കൊടുത്തിരുത്തുക, അർഘ്യാദികൾ സമർപ്പിക്കുക, കാല് കഴുകി കൊടുക്കുക, താമ്പൂലം നൽകുക, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത് ഭഗവത് ദാസ്യം അവരെ അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപചരിക്കാൻ ഇവർക്കുണ്ടായ ഭാഗ്യമേ പരമഭാഗ്യം, വളരെ ഭാഗ്യമാണിവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ഈ അധ്യായം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ. അങ്ങനെ ഈ നരകാസുരനെ നിന്ന് നരകാസുര വധം ഭഗവാൻ നടത്തി നരകാസുരനിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.